بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 ماہ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھ لینا۔ 400 کروڑ مانگو گے تو میرا رب شام سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ میرے بھائیوں، آج 11 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 80,000 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، نیا گھر، گاڑی، صرف ایک وظیفہ پڑھنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، رب کریم آپ کو اتنا نوازے کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں، آپ کے گھر دولت کے انبار لگ جائیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 11 شعبان کی دوسری جمعرات ہے، یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھ لینا۔ آج جمعرات کے دن جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا اس کی 80,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ آج جو بھی وہ مانگے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو رب کریم 70,000 بار مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ رب کریم اس کو غیب سے ہر شے عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری تو زیادہ سے زیادہ حاجتیں 15 سے 20 ہوں گی، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر کوئی بندہ 70,000 مشکلات، پریشانی اور رکاوٹوں، بندشوں کے لیے رب کی مدد چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھنے سے آپ کے ہر مسئلے کا، یعنی 70,000 مسائل بھی ہوں گے تو غیب سے ان تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے 70 حاجات لے کے بیٹھیں گے تو رب کریم آپ کے 70,000 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ کسی ایک کو بھی رب کریم شعبان کے مہینے میں خالی نہیں لٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے، اور جو اس کے بعد میں آنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو درمیان میں رکھا۔ ایک طرف رب کی ذات ہے، دوسری طرف حضور کی امت ہے، درمیان میں رب کریم نے خود کو کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ رب کی اور رب کے پیارے محبوب کی محبت ہے کہ ہم جو بھی مانگتے ہیں رب کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان کی دوسری جمعرات کا دن ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی دوسری جمعرات آ جائے تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر بندے کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ رات بہت جلد آنے والی ہے۔ اس رات کو شب برات کی رات کہتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ شب برات کی رات ہمارے نامہ اعمال رب کے سامنے جانے سے پہلے آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں کر لیجئے۔ اس وظیفے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، اور میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا میرے بھائیوں۔ جیسا کہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے برکت والے، عظمت والے ہیں۔ رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور دائیں ہاتھ میں رجب ہے، بائیں ہاتھ میں رمضان ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ شعبان یعنی رب کریم کے پیارے محبوب اپنے دائیں ہاتھ کا رب سے لیتے ہیں
और अपने बाएं हाथ का उम्मत को अता करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि शबान की दूसरी जुमे रात के दिन कमली वाले आका के महीने में अगर आप चाहते हैं कि रब की ज़ात आपको ढेरों ढेरों खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बेहतर बना दे, आपके घर से बेबरकती बेसकूनी का खात्मा फरमा दे, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के ये वजीफा कर लीजिएगा। ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना है, जिस महीने से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते हैं। तो जब आप वसीला रब की बारगाह में पेश करेंगे, यानी आप रब की बारगाह में जब नबी करीम के वसीले से मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके हाथ चेहरे पर फेरने से पहले, मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, बड़े बड़े अमाल और वज़ाइफ के लिए पूछते हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी रुकावटें बंदिशें, जो भी आप रब करीम से चाहते हैं, आज हर मकसद में कामयाबी का सिर्फ एक वजीफा बताने जा रहा हूँ। ये एक वजीफा आप हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए पढ़ सकते हैं, रिस्क और दौलत में वुसअत के लिए पढ़ सकते हैं। आपने ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपके घर का बच्चा बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज शबान की दूसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से नहीं पढ़ लेता। आप चाहे शबान की दूसरी जुमेरात के दिन सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी वक्त के वजीफे की पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। अगर किसी को वक्त नहीं मिलता तो आप चलते फिरते उठते बैठते भी शबान की दूसरी जुमेरात के दिन हाथ की 4 उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आज 4 बार पढ़ के 400 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पे कादिर है। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे मेरे भाइयों। जो आप 10,000 मांगेंगे तो मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। आज तो कबूलियत की घड़ियां हैं, शबान की दूसरी जुमे रात है, रिस्क और दौलत की बरसात हो रही है। आज जो भी हाथ फैला के बैठेगा करोड़ों का मालिक बन के उठेगा। देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो आज शबान की दूसरी जुमे रात के दिन अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। आज की घड़ियां मांगने की घड़ियां हैं, आज की घड़ियां खजाने लूटने की घड़ियां हैं, आज की घड़ियां अपने नसीब को अपनी पसंद के मुताबिक लिखवाने की घड़ियां हैं। ये वजीफा सिर्फ 4 बार पढ़ने से मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि लोग आपकी कामयाबी पे रश्क करेंगे। आपकी अचानक कामयाबी को देखकर लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहां से आ रही हैं। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। 11 शबान दूसरी जुमे रात है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह पर चाहें वजीफा पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने से पहले हो सकता है कि आपने अभी तक वीडियो को काट के स्किप करके देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम और ख़ास है। आपकी जल्दबाजी, लापरवाही स्किप करके देखने से, वीडियो काट के देखने से अगर अमल का कोई हिस्सा छूट जाता है, वजीफे की कोई खास बात आपसे मिस हो जाती है, तो फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। ये वक्त है, आज जो मांगोगे मिल जाएगा। खुदारा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, फायदा आपका होगा। मांगना रब से है, कलाम रब का पढ़ना है। मैं सिर्फ आप तक वो मुस्तनद अमाल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो वाकई शबान की दूसरी जुमे रात के खासुल खास अमाल है। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है।
ہر انسان کی خواہش الگ ہے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لو۔ جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لیں، نرینہ یعنی شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ رزق اور دولت کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، قرض جیسی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لو۔ اس کے علاوہ جس کا جو مسئلہ ہے، آپ جن پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آپ نے آج 11 شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کی روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سب کو آتا ہے، ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے صرف 2 نام پڑھنے ہیں، جن میں سے ایک نام رب کریم کا ذاتی نام ہے اور ایک رب کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام۔ اور جب کوئی بندہ شعبان کی دوسری جمعرات کو یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، یقین کیجئے گا کہ جمعرات کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں محمد مصطفیٰ کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب بھی راضی، رب کا پیارا محبوب بھی راضی۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا میں جس بندے سے رب راضی، رب کا محبوب راضی، وہ بندہ دنیا میں موجود ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آج رب اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کے محبوب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بدبخت پڑھتا ہے، بد نصیب پڑھتا ہے، کوئی ایسا جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، میری ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں جو مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ کے تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا محمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ رب کریم کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کو راضی کیا جائے، رب کے محبوب کو راضی کیا جائے۔ آج بدبخت ہے جو آج کے وظیفے کو چھوڑے گا۔ یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتانے کی پوری کوشش کی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور مستند وظیفہ ہے۔ آپ نے 11 شعبان کی دوسری جمعرات کے دن ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ وظیفہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، تیسرے کلمے کو زبانی ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تسبیحات فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفے میں پیش کی اور فرمایا یہ تسبیحات فاطمہ سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تسبیحات فاطمہ سے پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، طاقتور دشمن نیست و نابود ہو جاتا ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے، تسبیحات فاطمہ سے آنے والے مسائل، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا کلمہ ایک ایسے خزانوں کا مالک وظیفہ ہے، وظیفوں کا سردار وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر
4 बार पढ़ना है। आपने ये वजीफा शहादत वाली उंगली से पढ़ना शुरू करना है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ा अहम और ख़ास पॉइंट बता रहा हूँ। शबान की दूसरी जुमेरात के दिन हाथ की उंगलियों पर 4 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक बार हो गया। शहादत वाली उंगली से शुरू करना है। आपने शहादत वाली उंगली पर एक बार तीसरा कलमा पढ़ लिया। अब मिडिल फिंगर यानी शहादत के साथ वाली बड़ी उंगली पर आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। जब मिडिल फिंगर पढ़ लिया, अब तीसरी बार इसके साथ वाली उंगली पर पढ़ना है। आपने शहादत वाली उंगली से पढ़ना शुरू करना है और छोटी उंगली तक सिर्फ 4 बार पढ़ना है। हाथ की 5 उंगलियां हैं। आपने अंगूठे के अलावा शहादत वाली उंगली से शुरू करके छोटी उंगली तक 4 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 3 बार हो गया। मेरे भाइयों, इस तरह से आपने हाथ की 4 उंगलियों पर तीसरा कलमा पढ़ना है। जिस तरह आपको स्क्रीन पर 4 उंगलियां नजर आ रही हैं, आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है और सबसे छोटी उंगली की तरफ जाना है। 4 बार बताए गए तरीके से तीसरा कलमा पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो, जितना भी मांग सकते हो मांग लेना, फिर ना कहना कि बताया नहीं। 4 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान 400 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब आपके मुकद्दर में लिख देगा, क्योंकि शबान की दूसरी जुमेरात है। इसी महीने में नसीब और तकदीर लिखी जाती है। इसी महीने में रिस्क की तकसीम होती है। इसी महीने में पूरे साल का नसीब खोल दिया जाता है। आज जो बंदा हाथ की उंगलियों पर 4 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, खुली आंखों से रब के कमालात और मोजज़ात देखेगा। वो रब जो हर शे पे कादिर है, जो देने पे आता है तो ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, अपने प्यारे हबीब के सदके नस्लों को रंग देता है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं। फिर क्यों ना रब और रब के महबूब को राजी किया जाए। आज एक ऐसा अमल आपके हवाले किया है। इस दिन का मैंने एक एक दिन करके इंतजार किया कि कब शबान की दूसरी जुमेरात आएगी और कब मेरी हाजात, मेरी ख्वाहिशात पूरी होंगी। मेरे भाइयों, जब मैं पढ़ सकता हूँ, हजारों लोग इस आजमूदा वजीफे से, इस मुस्तनद वजीफे से फायदा उठा चुके हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते। 11 शबान की दूसरी जुमेरात है। ये मौका साल में एक बार आता है। जुमेरात तो बहुत सी आएंगी, शबान की दूसरी जुमेरात साल में एक बार आती है और ये बड़ा अजमत, बरकत और फजीलत वाला दिन है। जो भी पढ़ता है, जितना मांगता है, रब की जात गैब से अता फरमाती है। आपने शबान की दूसरी जुमेरात के दिन बताए गए तरीके से हाथ की 4 उंगलियों पर तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर आज का वजीफा नामुकम्मल है। अगर आप ये तीसरे नंबर पर आखिरी वजीफा नहीं पढ़ते तो वजीफे का फायदा ना होगा। आपने ये 3 अमाल पढ़ते दौरान ना तो किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो ध्यान से, जिस हाजत को लेके बैठेंगे मसल्ला छोड़ने से पहले पूरी होगी। अगर आप आज एक लंबी लिस्ट बना के बैठोगे, 70,000 हाजात भी लेके बैठोगे और वजीफा पढ़ते दौरान मांगना शुरू करोगे, तो मेरा रब 70,000 की 70,000 हाजात को भी पूरा करने पे कादिर है। मेरे रब के खजानों में कभी कमी नहीं आती। वो मांगने वाले को पसंद करता है। आपने आखिरी और तीसरा वजीफा जो पढ़ना है, वो वजीफा रब करीम के सिर्फ एक नाम का वजीफा है। ये रब करीम का सफाती नाम है और इसका मतलब रब से मांगना है, रब से अपनी हर बात मनवाना है। आपने या बासितू पढ़ना है। या बासितू का मतलब है ऐ खोलने वाली जात। आज या बासितू पढ़ने से आपकी बेटी के रिश्तों में बंदिशें हैं, आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार में किसी भी तरह के मसाइल हैं, मेरा रब हर तरह के मसाइल को खोल देगा, हर तरह की रुकावटों को खोल देगा, हर तरह की बंदिशों को खोल देगा। सिर्फ या बासितू पढ़ना है। या बासितू एक ऐसा इस्म आजम है जिसके हाथ ये इस्म आजम लग जाता है, इससे फिर दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी तरफ आने वाली रुकावटें, परेशानियां जो पूरा साल आती हैं या आती रहेंगी, हम नहीं जानते, सिर्फ रब जानता है। या बासितू का कमाल है कि शबान की दूसरी जुमेरात को या बासितू
पढ़ने से आने वाली परेशानियां भी ग़ैब से ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज 11 शबान की दूसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है मेरे भाइयों। एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा कि आप जो भी मांगोगे मिलता चला जाएगा, जिसमें ना मजबूरी होगी, ना मोहताजी होगी, ना ठोकरें होंगी। हर कदम पर कामयाबी होगी, हर कदम पर रिस्क और दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। हमेशा रब करीम से मांगोगे और हर हाजत पूरी होगी। आपने या बासितू को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या बासितू 1 बार हो गया, या बासितू 2 बार हो गया, या बासितू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 11 बार या बासितू या बासितू या बासितू को पढ़ना है 11 बार। या बासितू पढ़ते साथ ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने दोनों हाथ उठा के रब करीम से सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब रब से जिद करके मांगिए। अब अनामात लेने का वक्त है। अब आप रब को राजी कर चुके हैं। अब खुशियां और झोलियां भरने का वक्त है मेरे भाइयों। वज़ाइफ का मतलब है रब को राजी करना। अब अनामात की बरसात हो रही है। रो रो के मांगिएगा, सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान रब करीम के करीब तरीन होता है। आज मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के कहता, इस शबान की दूसरी जुमेरात के दिन का ये खासुल खास वजीफा कर लो। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। प्यारे आका का महीना है। कमली वाले आका के सदके मेरा रब हर शय देने को तैयार है। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।